안녕하십니까. 별지기 마을 촌장 다락방 별지기 이강민입니다. 예, 아마추어 천문인의 최신 천문 지식 업그레이드를 표방하는 방송, 천문학적 대화를 위한 넓고 얕은 지식 천대 넓얏 2회 방송입니다. 예, 어떻게 지난 1월 24일에 그 첫 방송을 했는데요. 시작이 반이라고 첫 방송을 하고 나니까 어떤 문제점이 있는지 그런데 뭐 문제점은 굉장히 많았습니다. 그런데 어쨌든 대충 알겠더라고요. 그래서 오늘 2회 방송은 그 지난 1회 방송에서 있었던 그런 문제점을 뭐 상당히 많이 보강했다라고 나름대로 자부하면서 시작하도록 하겠습니다. 그런데요, 시작하기 전에요, 그 지난 1회 방송에 함께 해주셨던 저희 박준섭 선생님께서 오늘 참여를 못 하셨습니다. 그 지난 회차에서도 잠깐 말씀드렸지만 이 박준섭 선생님께서 의사시거든요. 그 부산에서 큰 치과병원을 운영하시는 무려 원장님이십니다. 그런데 그 요즘 그 코로나19 때문에 그 일반 병원도 그렇고 심지어는 치과들도 그 굉장히 그 많은 일들이 있나 보더라고요. 그래서 그 지금 천문학적 지식을 나누는 것도 중요하지만 지금 일단 그 대한민국 방역에 그 최전선에 계시는 그 의료봉사자분들, 그 박준섭 선생님도 그중 한 분이셔서 눈물을 머금고 최선을 다하시도록 제가 그 허락해 드렸습니다. 대한민국 모두가 그 코로나19 바이러스 당당하게 이겨낼 것이라고 확신합니다. 박준섭 선생님 화이팅 하세요. 대한민국 우리 모두도 화이팅 하도록 하시죠. 그럼 본격적으로 시작하겠습니다. 그 사실 오늘 그 전달해 드릴 뉴스가 굉장히 많습니다. 그 우선 그 매년 1월 초에 그 미국에서는 그 미국의 모든 그 천문학자들이 모여서 하는 이른바 전미 천문학회라는 게 열려요. 그 올해도 그 1월 4일에서부터 8일까지 그 미국 그 어디죠? 하와이, 하와이 호놀룰루에서 열렸는데요. 근데 잘 아시다시피 지금 아무래도 그 천문학의 최첨단을 이끄는 곳이 미국이잖아요. 그러다 보니 그 전미천문학회는 단순히 미국의 천문학자들 뿐만 아니라 그 미국의 그 관측 자산을 함께 활용하거나 혹은 협업한 그 외국 단체, 그 외국 천문학자들도 많이 참석을 하십니다. 그래서 매년 1월에는요, 원래 그 괜찮은 최신 천문 뉴스들이 쏟아져 나오는데요. 원래 지난번 그 1회차에 소개해드렸으면 좋았을 텐데, 그때는 이제 저희가 1회다 보니까 이거 될까? 하는 그 어리버리한 마음이 있어서, 그때 소개를 못 시켜드렸습니다. 오늘 모아 소개해드리도록 하겠습니다. 그리고 전미천문학회에서 다뤄진 내용 말고도 재미난 뉴스들이 많이 있습니다. 이것도 최대한 짧고 간결하게 명확하게 알려드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 천문학적 대화를 위한 넓고 얕은 지식 천대 넘약 2회를 본격적으로 시작하겠습니다.
When it opens its eyes to our universe in the mid-2020s, WFIRST, the Wide Field Infrared Survey Telescope, will capture images unlike any satellite before it. WFIRST will have the same image resolution as Hubble, but will cover an area 100 times larger. WFIRST will also view the sky in carefully selected wavelengths of infrared light, which will allow it to see through obscuring dust to reveal hidden stars and watch the growth of galaxies over the last 10 billion years. To see what the sky will look like to WFIRST, scientists use special processing techniques to create simulated images. In this case, they began with a Hubble mosaic of Andromeda, one of the closest galaxies to our own. Released in 2015, this mosaic was created out of over 400 individual Hubble images and took more than 3 years. Because of its enormous coverage, WFIRST will be able to create a similar mosaic with just 2 images, each taking about 90 minutes. WFIRST images are actually made of 18 separate panels, each one corresponding to a single 16-megapixel detector. The arrangement of these detectors creates the distinctive WFIRST image shape. The simulated image is not just special because of its size, however. It also shows Andromeda as it will appear through WFIRST's optics and infrared filters. To achieve this, scientists started with Hubble filters that are closest to WFIRST's. Then, they used software to measure the positions and brightnesses of the roughly 100 million stars in those images and applied those as input to WFIRST image simulation software, which added each star back to the image after applying the expected effects of the WFIRST optics, filters, and detectors. The resulting image reveals many stars that were blocked by dust in visible light. It highlights WFIRST's role in providing a more comprehensive view of the stars in the local universe. WFIRST will also use its broad view to search for planets around other stars in our galaxy, and to look for the fingerprint of dark matter and dark energy in the distant reaches of the universe. With an unprecedented combination of breadth and depth, WFIRST will open a new era in viewing our universe. 예, 지난 2020년 1월 4일부터 8일까지 하와이 호놀룰루에서 전미 천문학회가 열렸습니다. 허블 사이트나 국립전파천문대와 같은 미국 천문 사이트에서는 이때 발표된 뉴스들을 이제 전했는데요. 개인적으로 가장 인상 깊었던 뉴스 중에 하나가 앞서 동영상에서 나왔던 개성운 M1의 구조를 적외선부터 X선까지 여러 파장으로 촬영한 자료를 이용하여 3차원 영상을 만들었다라는 뉴스가 있었죠. 이게 제가 제일 인상 깊었던 이유는요, 학술적인 내용 때문은 아니고요. M1이 우리 아마추어 천문인들한테 아주 굉장히 익숙한 천체이기 때문입니다. 이게 뭐 말 그대로 메시의 목록의 첫 번째 천체잖아요. 그러니까 왜 잘 아시죠? 주로
예, 이제 저처럼 머리 나쁜 사람들이 하는 그런 행동 패턴인데요. 뭐, 물론, 예, 저만 그럴 거라고는 생각하지 않습니다. 이게 뭐냐 하면은요, 예, 영어 공부를 뭐 예를 들어서 열심히 하기로 했어요. 그래서 성문 종합 영어 1장을 딱 피는 거예요. 그래서 열심히 공부하죠. 첫 번째 페이지를요. 근데 이건 뭐 아는 단어도 하나도 없고, 예, 굉장히 어려운 거죠. 예, 그래서 일단 다시 덮어. 예, 충격도 받았고 재미도 없고, 네, 그리고 이제 그 다음 날 공부를 계속 해야죠. 그런데 1장을 다 못했는데 2장으로 넘어갈 수가 없잖아요. 그러니까 이제 1장을 다시, 예, 공부를 하는 거죠. 예. 그런데 이런 일이 반복이 되면은, 네, 어떤 결과가 생기죠? 예. 1장에는 밑줄도 많고 뭐 이렇게 적어 놓은 것도 많고 굉장히 더럽죠. 예. 그런데 넘어가면 바로 이렇게 깨끗해지죠. 예. M1도 사실 그런 존재일 수 있어요. 그러니까 메시의 목록이라고 하면 이제 저희 아마추어 천문인들에게는 이제 정말 기초 중에 기초가 되는 그런 딥스카이 천체거든요. 그러니까 물론 이 딥스카이 관측 이것도 쉽지만은 않습니다. 어쨌든 메시의 목록상에 있는 메시의 목록상에 있는 천체다 보니까 일단 망원경으로 직접 보든 안 보든 M1은 대부분이 잘 아세요. 문제는 이 천체가 대단히 쉽지 않은 천체라는 겁니다. 우선 황소 자리에 있다 보니까 일단 이걸 보려면, 예, 추운 겨울이어야 돼요. 예, 지금 딱 이때죠. 황소 자리가 이제 두둥실 떠오르면, 누구나, 황소 등 쪽에 누구나 맨눈으로도 볼 수 있는 M45라는 아주 멋진 플레이아데스 성당이 떠오릅니다. 예, 그러고 나서 좀 더 있으면 황소의 왼쪽 뿔에, 예, 대롱대롱 매달려 있는, 예, M1이 떠오르죠. 저 같은 경우에는 2014년 10월에 그때 이제, 예, 제가 한국 아마추어 천문학회 상급 천문지도사 연수 받을 때였는데요. 그때 이제 예천 천문대 이제 연수를 하러 갔어요. 그때 이제 각 조에 조장을 맡으셨던 분들이 다들 유명한 분들이셨습니다. 별하늘지기 활동 왕성하게 하시던, 예, 정성훈 선생님이라든가 허기행 선생님, 서성훈 선생님, 예, 이런 분들이 이제 계셨는데, 이분들이 이제 저 같은 초보 별지기들 데리고 문예단을 데려가 주셨어요. 이게 문예단이라는 곳은 이제 문경, 예천, 단양 접경지대에 있는 일종의 관측지인데요. 예, 요즘은 못 가봤네요. 요즘도 하늘 괜찮은지 모르겠네. 예. 그런데 이제 그날 저는 제 망원경 첫눈이 셀레스트론의 C11이라는 슈미트 카세그레인식 복합 반사 망원경인데요. 예, 제가 제 망원경 이름을 첫눈이라고 이름을 붙였습니다. 첫눈이를 데리고 이제 거기 가가지고 관측을 했거든요. 그날 하늘이 정말 좋았습니다. 그래서 이제 아마 새벽 한 2시쯤이었던 것 같아요. 이제 망원경도 이제 충분히 이제 냉각이 된 거죠. 그래가지고 이제 그때 개성운을 딱 봤는데, 와, 까만 하늘 배경으로 진짜 솜덩이 하나 이렇게 톡 던져놓은 그런 입체감이 느껴질 정도로, 예, 굉장한 개성운을 봤습니다. 제가 그 이후로요, 그만한 개성운을 아직 보지 못했던 것 같아요. 모습이 지금도 잊혀지지 않는데, 예, 바로 M1이에요. 그러니까 이게 제가 어쨌든 그렇게 우리가 직접 눈으로 볼 수 있는 그런 M1을 여러 파장으로 관측을 했다라는, 그래서 여러 파장으로 관측을 한 데이터를 모아서 입체적으로 구현을 했다라는 뉴스입니다. 동영상에 소개되긴 했지만 사진 다시 한번 보여드리겠습니다. 예, 이 사진이죠. 예, 보시면 이제 파란색이 찬드라 X선 망원경으로 촬영한 사진입니다. 예, 찬드라 X선 망원경이 촬영한 X선 거의 중심 부분에 몰려 있죠. 그리고 빨간색이 스피처 우주 망원경으로 촬영한 적외선 데이터, 그리고 노란색이 허블 우주 망원경으로 촬영한 가시광선 데이터라는 거죠. 이런 거 보면 참 부럽죠, 그쵸? 우주 공간에 적외선부터 X선까지, 물론 이제 뭐 감마선까지도 관측 가능한 위성들이 있죠. 예. 이렇게 모든 파장을 볼 수 있는 망원경들이 떠 있고, 그 데이터들을 이렇게 조합을 해가지고 이런 입체 영상을 만든다라는 게 참 대단하고 이제 부럽습니다.
이 뉴스에서 이제 몇 가지 짚고 넘어가야 될 개념도 나오는데요. 우선 동영상에서도 나왔지만 이제 싱크로트론 복사라는 말이 나와요. 싱크로트론 복사. 이 싱크로트론이라면 이제 여기서 이제 뭐 싱크로는 이제 동기화한다라는 이제 뜻이 있고, 그 트론은 이제 소립자라는 뜻이 있답니다. 그러니까 이제 뭔가 그 소립자를 동기화 처리한다, 뭐 이런 의미인데, 이게 입자의 그 속도가 커질수록 그 자기장의 세기를 이제 크게 만든다. 그래서 그 강력한 자기장에선 그 입자가 아무리 빨라도 튕겨나가지 않고 그 통제가 가능하다라는 거죠. 이런 의미라고 하더라고요. 그래서 싱크로트론 복사라고 하면 그 광속에 가까운 속력으로 움직이는 전자 또는 이온과 같은 그런 하전 입자가 자기장에 의해서 경로가 바뀔 때 그때 방출하는 전자기 에너지라고 합니다. 그 복사를 적외선에서, 그리고 이제 그 고에너지 입자는 그 가시광선에서도 그게 이제 포착이 된다라는 거죠. 싱크로트론 복사. 예, 이 뉴스에서 처음 접했던 개념이고요. 그리고 이제 이거보다 더 이제 인상 깊었던 말이 이제 이 뉴스에 이런 말이 나와요. 예, 이렇게 적외선, 가시광선, X선으로 내부 구조를 재구성했는데 이 복잡한 구조들을 봤을 때 개성운은 단순히 초신성 폭발 잔해로 볼 것이 아니라 펄서풍 성운으로 봐야 한다라는 말이 나오거든요. 뭐 펄서, 윈드, 뭐 네뷸라 해서 그 천문학 용어집에 이제 펄서풍 성운이라고 있더라고요. 이 부분을 보고 이제 제가 깜짝 놀랐어요. 왜 그러냐면 그 뭐 초신성 혹은 뭐 초신성 폭발 잔해 이런 거는 우선 이 초신성이라는 말이 이제 저희한테 이제 되게 익숙하잖아요. 그 우리 아마추어 천문인들 뿐만이 아니라 일반인 분들도 이제 초신성은 잘 알고 계시죠. 그리고 이제 초신성 폭발 잔해도 이제 잘 알고 있습니다. 특히 이제 우리 아마추어 천문인들은 이게 초신성 폭발 잔해가 이제 굉장히 아름답거든요. 그래서 개성운도 그렇지만 그 유명한 게 이제 백조자리에 그 베일성운이라고 있어요. 그럼 뭐 저희 한국에서 이제 사진 잘 찍으시는 분들이 워낙 많아서 뭐 광각이든 이제 어떤 특정 부분을 이런 협각으로 찍든 이런 멋진 사진들이 굉장히 많이 올라옵니다. 그런 이제 그런 개성운이 그 초신성 폭발 잔해라고 봐서는 안 될 것 같다. 그래서 이제 발생 원인으로 보면, 물론 이제 이게 발생 원인으로 보면 초신성 폭발 잔해인 건 맞는데 지금은 좀 다른 개념으로 펄서풍 성운으로 보는 게 더 정확할 것 같다. 이런 얘기인데요. 예. 펄서풍 성운 들어보셨나요? 전 이 뉴스 통해서 이제 처음 들었습니다. 이게 이런 차이가 있대요. 그 초신성 폭발 잔해라고 하면 이제 초신성에서 이제 어마어마한 이제 충격파들이 막 몰아쳐 나오는 거죠. 그래가지고 그 충격파에 의해서 그 주위에 이제 그런 먼지들이라든가 그런 원소들이 거의 그 가열되는 수준이 수백만 도까지 그렇게 가열이 된답니다. 그런데 그 펄서풍 성운은 거기까지는 가지 않고 한 수천 도. 그래서 이제 그 가스가 아까 말씀드린 그 싱크로트론 복사를 이렇게 방출하는 정도 해서 한 수천 도 정도 가열이 된다. 그래서 지금 개성운이 그 초신성 폭발 잔해에 의해서 수백만 도로 가열되는 그런 가스보다 지금 싱크로톤 복사 정도 수준이 가능한 한 수천 도로 가열된 가스가 거의 대부분이다. 뭐 이런 얘기죠. 그래서 그 아까도 말씀드렸듯이 이제 M1이 우리 그 아마추어 천문인들이 자주 접하게 되는 천체다 보니까요. 이제 또 한 달 뒤면은 또 그 메시에 마라톤이 있거든요. 이제 M1은 이제 딱 시작하자마자 이제 앞쪽으로 이제 봐야 될 그 천체인데 그 싱크로톤 복사, 예, 펄서풍 성운, 뭐 이런 개념을 한번 이렇게 머릿속으로 한번 새겨봐야 되지 않을까 이런 생각을 했습니다. 예, 그리고 개성운 얘기해서 이제 이건 뉴스는 아닌데 이제 그 일반적인 상식 수준에서 또 알고 넘어가야 되는 게 이제 두 개가 있죠. 우선 개성운이라는 이름이죠. 이게 멍멍개가 아니라 예, 개성운 크랩입니다. 크랩, 개성운. 이게 사실 보면 우주에 있는 망원경이 찍은 사진이든 아까 그 사진에서 보신 아니면은 이제 제 그 첫눈이 같은 망원경으로 그 이렇게 저 같은 아마추어 천문인들이 가지고 있는 망원경으로 보든 사실 그 왜 개를 닮았다는 건지 예, 잘 이해는 안 가요. 그런데 이 이름은 어쨌든 그 1844년에 그 아일랜드의 로스경이라는 분이 이제 붙인 이름이래요. 이분이 이제 구경 36인치, 예, 그러니까 뭐 33은 구하면
약 1m 약간 안 되는 약 91cm의 반사망원경으로 바라봤는데 그 모습이 이제 개를 닮았다 해서 그분이 이제 개성훈이라는 이름을 붙이게 됐고 그 이름을 이제 지금까지 쓰고 있습니다. 그래서 그러면 이분이 본 그 모습이 어떤 모습이었을까요? 바로 이런 모습이었습니다. 여러분 느낌이 어떠세요? 이게요, 그 사진하고요, 이렇게 눈으로 보고 이렇게 스케치한 그 그린 거하고 진짜 어마어마한 차이가 나죠. 이게 이럴 수밖에 없는 게 그 사람의 눈은 이제 볼 수 있는 그 사진하고 다르게 볼 수 있는 영역도 이제 가시광선이라고 한정돼 있죠. 그리고 더더군다나 그 이렇게 빛이 쌓이는 구조가 아니죠. 사람의 눈은 그냥 바로 이렇게 신경 신호로 이렇게 전달해 가지고 바로 이제 바뀌어 가지고 이제 보는 그런 체계다 보니까 그 빛이 모이지가 않죠. 그래서 눈으로 봤을 때는 그 모든 천체들이 이렇게 화려한 색깔이 나타나지 않습니다. 그게 이제 그냥 이렇게 은백색으로 제가 아까 솜덩이 톡 던져 놓은 것처럼 보였다라고 표현을 해 드렸는데 이제 그런 식으로 보이거든요. 이게 이 밤하늘 이제 접하시는 분들이 계속 이렇게 아마추어 천문인 활동을 계속 해 나갈지 안 할지 이제 그런 거에 대한 이제 첫 번째 고비인 것 같아요. 그러니까 이제 그 매스컴에서 보도하는 그냥 화려한 사진들을 보고 그래서 이제 거기에 이끌려서 오셨는데 막상 망원경으로 보면은 이제 너무 이제 그게 밋밋하다라고 느끼시는 거죠. 이제 물론 가이드 촬영하시는 분들은 구태여 그 눈으로 대상을 볼 일이 없거든요. 이렇게 컴퓨터 이렇게 세팅하고 뭐 이렇게 기계 장치 설치하시고 그래가지고 그런 분들은 그렇게 크게 영향을 안 받으시는 것 같긴 한데 그런데 이제 뭐 안시 관측하시는 분들은 그 고비를 넘기셔야 됩니다. 그 실망감을 이렇게 딱 한번 넘기시면 그러면은 그리고 이제 그 은백색 천체의 그 담백함을 느끼시게 되면 그럼 이제 그때부터 이제 본격적으로 미치게 되죠. 뭐든 사랑하기 나름인 것 같습니다. 그럼 다음 뉴스들로 넘어가겠습니다. 어쨌든 저는 이 M1에 대한 이야기가 그 전미천문학회 관련해서 발표된 뉴스들 중에서는 이제 제일 인상 깊었고요. 그 다음으로는 아까 이제 동영상에 나온 그 W FIRST라는 미국의 차세대 망원경 이야기인데 이 이야기에서도 이제 인상 깊은 점이 있었습니다. 먼저 이제 W FIRST라고 하면 이게 그 와이드 필드 인프레어드 서베이 텔레스코프에 머리 글자를 딴 거라고 하는데요. 이게 천문 뉴스를 이게 번역하다 보면 이 머리 글자를 딴 프로젝트, 뭐 장비, 뭐 아주 골치 아파요. 뭐 말도 또 얼마나 희한하게 잘 만드는지. 뭐 어쨌든 말 그대로 광대역 적외선 탐사 망원경 뭐 이런 정도로 해석할 수 있는데요. 이 망원경이 2020년대 중반에 발사될 예정이라고 해요. 그러면은 뭐 그 실제로는 한 2030년 정도 돼야 하지 않을까. 이게 그러니까 이게 꼭 천문학자나 천문학도가 아니라 해도요. 이제 저 같은 이제 아마추어 천문인들도 이 대충 세상 이 천문학 돌아가는 상황을 이제 알게 돼요. 이 바닥이 의외로 좁습니다. 그래서 그 제임스 웹 우주 망원경이라는 게 있어요. 그 미국에서 이제 준비 중인 이제 차세대 그 적외선 망원경인데요. 이게 제가 자료를 찾아보니까 제가 2008년 12월에 이 번역한 거에 이 제임스 웹 우주 망원경 얘기가 나오더라고요. 그때 거기 보면은 제임스 웹 우주 망원경이 2013년에 발사가 된다 이렇게 되어 있거든요. 그런데 이제 결론은 지금 2020년 2월인데 아직 우주에 올라가지 못했습니다. 세상 쉬운 게 하나도 없는 거죠. 그러니까 특히 이게 우주에 한번 올라가면 이게 AS가 힘들잖아요. 그러니까 물론 그 허블 우주 망원경도 무려 4번의 AS를 받긴 했지만 그러니까 이제 어쨌든 그거를 이제 손대려면 우주에 사람이든 기계든 올라가야 되는데 그 비용이 이제 어마어마한 일이죠. 그러니까 한번 할 때 제대로 해야죠. W FIRST도 아마 그래서 지금 뭐 2020년대 중반이라고 하지만 좀 늦어질 거라고 당연히 예측을 그냥 당연하게 합니다. 제가 이 뉴스에서 그 인상적이었던 건 2가지가 있는데요. 첫째는 그 일종의 그 우주 관측 전략입니다. 그러니까 그 나사 입장에서 보면 그 우주에 망원경이 몇 개가 있죠. 그
우리가 너무나 잘 알고 있는 그 허블 우주망원경 있고, 그리고 그 1월 31일에 은퇴를 하긴 했는데요. 이제 그 스피처 우주망원경이라고 있었어요. 적외선 우주망원경인데 걔는 이제 1월 31일에 이제 은퇴를 했고, 그 지금 이제 차세대 적외선 우주망원경 이제 제임스 웹 우주망원경이 준비 중에 있고요. 아까 말씀드린. 그리고 지금 떠 있는 이제 찬드라 X선 망원경이 있습니다. 그래가지고 뭐 가시광선, 이제 적외선, 자외선 뭐 이렇게 그 커버리지가 있는 거죠. 그런데 이제 W 퍼스트가 이제 이런 망원경에 대비해서 이제 비교 우위가 있는 겁니다. 그 거의 허블 우주 망원경하고 동일한 해상도로 그 어마어마한 영역에 어마어마한 그 광대의 화각이 가능하다. 이게 이제 그 W 퍼스트 망원경의 그 장점으로 이제 얘기가 되거든요. 그래가지고 이제 이 사진을 보시면, 사진을 보시면서 설명드리겠습니다. 이 사진은 이제 지상에서 디지털 카메라로 찍은 안드로메다 은하입니다. 안드로메다 은하 요 정도 찍으시는 거는 대한민국에도 이렇게 찍으시는 분들 많이 있어요. 여기 달이 있는 이유는 시직경을 비교하라는 뜻입니다. 물론 이제 눈으로는 이걸 다 볼 수는 없지만 어쨌든 시직경이 굉장히 넓죠. 안드로메다 은하가. 여기 보면은 요 초록색 테두리 보이시죠? 요 영역이요. 요게 허블 우주 망원경이 무려 411장을 찍어서 담아낸 분량입니다. 그 뭐 이 3년 이상이 걸렸다라고 하죠. 물론 뭐 요것만 찍어가지고 3년은 아니겠지만 다른 일도 하면서 중간중간 찍었겠죠. 그런데 어쨌든 어마어마하게 많이 찍어야 이걸 다 담을 수 있다라는 얘기죠. 그리고 이 사진이 실제 그 5년 전인 2015년 1월에 전미천문학회에서 이 부분 사진이 발표가 됐어요. 그러니까 허블 우주 망원경이 무려 411장을 찍어서 그걸 이제 모자이크라고 하거든요. 이제 사진을 이렇게 이어붙여서 발표한 거죠. 그러니까 이게 얼마나 고화질 사진이겠어요. 실제 이제 천문학자들은 이 사진에서 우리 은하가 아닌 무려 250만 광년 거리에 있는 안드로메다 은하의 천체들, 특히 이제 상계성단 같은 천체들을 비롯해서 별들을 하나하나 연구하는 데 쓰죠. 대단한 일이죠. 그런데 여기 사진에 보시면 요 하얀색 네모들 보이시죠? 요게 이제 총 18개거든요. 이게 W 퍼스트가 단 한 번에 찍어내는 영역이라는 겁니다. 90분 걸려가지고. 그러니까 이 그 허블 우주 망원경이 3년에 걸쳐서 찍었다는 요 411장 정도 분량이면 한 2번 정도면은 완전히 다 커버가 되는 거죠. 한 번에 90분이니까 180분 정도. 한 3시간 정도. 3년 걸린 게 이제 3시간으로 확 줄어든다. 이게 W 퍼스트가 이제 어마어마한 광대의 화각을 가지고 있다. 이 이야기입니다. 그러니까 이렇게 찍는다는 거예요. 그 W 퍼스트의 센서는 총 18개고, 이게 이제 한번 팍 찍은 다음에 이제 화각을 약간 측면으로 이동해서 또 한번 팍 찍으면은 그 센서 사이사이에 이제 간극 공간도 이제 채워질 수 있기 때문에 그 어마어마하게 넓은 영역의 사진을 이제 단 2방이면 얻는다. 그리고 나서 이 사진을 이용해서 좀 더 디테일한 연구가 필요한 대상을 이제 식별하는 거죠. 그래서 대상이 식별이 되면 그 식별된 대상에 가시광선 관측이 필요하다. 그럼 이제 허블 우주 망원경으로 관측을 하는 거고, 뭐 X선 관측이 필요하다. 그러면 찬드라 X선 망원경을 쓸 거고, 적외선 관측이 필요하다. 그러면 이제 그 제임스 웹 우주 망원경을 투입을 하겠다. 이런 관측 전략이 가능하다. 넓게 보고 선별하고 깊게 판다. 넓게 보고 선별하고 깊게 판다. 이거죠. 대박이죠. 어떤 천문자산이 이렇게 꾸준하게 투자되고 그래서 누적되고 하다 보니까 이제 이런 전략이 나오는 거고, 이런 전략 때문에 누구보다도 이제 빠른 관측, 발견, 그리고 학술적 성과가 이제 도출이 되고, 뭐 그래서 굉장히 그 결과적으로 노벨상도 이제 수상자가 나오는 거고, 뭐 이런 선순환고리가 만들어지는 거죠. 대단한 거죠. 우리나라는 그 사실 아직은 많이 늦긴 하지만, 특히 이제 천문학 영역이 많이 늦긴 하지만, 그 하나하나 밟고 올라가서 언젠가는 뭐 그런 선순환고리, 뭐 저희도 그런 걸 구축하는 그런 나라가 뭐 되었으면 합니다. 그리고 이제 인상 깊었던 두 번째 이유는요, 이렇게 그 W 퍼스트가 수집하는 모든 데이터가 완벽하게 공개될 거다라는 거예요. 그래서 이제 뉴스에서 이런 말이 나오거든요. W 퍼스트가 수집한 데이터가 어떤 새로운 것을 밝혀낼지 미리 예견하기는 어렵다. 하지만 좀 더 많은 사람이 참여할수록 더 위대한 발견이 가능할 것이라는 점은 확실하다. 와, 이거 정말 멋진 말 아닙니까? 정보는 흐르고
개방이 되면 될수록 감가상각이 되지 않고 오히려 부가가치가 만들어지는 특성이 있죠. 그래서 이걸 그대로 그 간파하고 있는 거죠. 예. 우리 거, 내 거, 그래서 뭐 우리 바운더리 이게 아니라 오픈하겠다. 예. 함께 머리를 맞대고 이렇게 뭐 논의하겠다 이런 자세. 예. 정말 멋집니다. 제가 사실 그 웬만한 건 다 국뽕인데요. 예. 진정한 국뽕은 이런 자세 배워야 한다고 봐요. 네. 예, 그래서 예, W 퍼스트는요, 예, 이게 아직 발사됐다는 건 아니고요. 그 이번에 그 전미천문학회에서 그 W 퍼스트가 이제 앞으로 이렇게 딱 찍는 화각이 이렇다. 그리고 W 퍼스트의 장점은 이거고 이게 어떤 전략하에 만들어지고 어떻게 언제 이제 배치가 될 것이다. 이제 이런 이야기들이 이제 사전에 공유가 되는 자리였다고 해요. 그러면 이제 그 천문학자들이 이에 걸맞는 그런 프로젝트들을 이제 미리 준비를 하거나 아니면은 진행 중인 프로젝트에서 어떤 그런 기능이 필요하다라고 하면 그 시점에 이제 연구가 될 수 있도록 미리 준비를 할 수 있겠죠. 예. 예, W 퍼스트라는 그런 뉴스가 있었고요. 예, 그 다음 인상 깊었던 뉴스가 이거는 이제 외계 생명체, 예, 외계 행성에 대한 뉴스입니다. 역시 그 전미천문학회에서 발표된 뉴스고요. 내용은 분광유형 K에 해당하는 별이 생명체가 서식할 만한 외계 행성을 품고 있을 가능성이 가장 높은 별이다. 이런 내용인데요. 그 이제 분광유형 K라고 하면 그 천문학도 그리고 이제 저처럼 이제 아마추어 천문인들이 알고 있는 그 별의 분광유형 중 하나입니다. 뭐 오비어 파인걸 키스미 뭐 이렇게 외운다고 하죠. 그래서 이른바 그 헤르츠스프룽 러셀도에서 그 주 계열성에 이제 해당하는 이런 곡선이 이제 그려지죠. 그래서 그 O형, B형, A형, F형, G형, K형, M형 이렇게 해서 이제 별들을 7개의 분광 유형으로 나누는데 예. 이거 그 재작년 벌써 예, 3년 전이구나. 예, 그때 2급 연수에서요. 그 수석하신 그 광주 지부에요. 이현아 선생님이라고 계셨는데 그 이현아 선생님이 예, 현직 지구과학 교사십니다. 그런데 이분이 이제 분광 유형을 그 오비어 파인걸 키스미가 아니라 이렇게 얘기했어요. 그 오빠 아프지 가스명수. 예, 이렇게 말씀하셨어요. 예, 그때 그 어찌나 웃겼는지. 예, 오빠 아프지 가스명수. 그것도 마찬가지죠. 예, O형, 오빠, B형, 아프지, A형, F, G형, 가스명수, K형, M형. 예, 이렇게 나오죠. 예, 이 분광 유형에서 이제 O형은 이제 굉장히 뜨겁고 밝은 거대한 별들이죠. 태어나자마자 이제 살 날이 얼마 안 남은 맹렬한 삶을 살고 가는 예, 굵고 짧은 삶을 사는 예, O형부터 있는지 없는지 보이지 않는 예, 이제 저처럼 예, 가늘고 긴 걸 추구하는 M형까지. 예, 우리 태형은 이제 이 중에서 중간인 G형입니다. 그러니까 지구는 G형별이 보듬어낸 아직은 우리가 알고 있는 우주에서 유일하게 생명체를 보듬고 있는 별이죠. 그런데 외계 행성 중에서도 보면 분명히 그 생명체가 있는 행성이 있을 것이다. 그러면 그 어떤 행성에 생명체가 있을 것이냐? 뭐 일단 우리가 알고 있는 생명체가 거주하고 있는 행성, 예, 아직은 지구가 유일하죠. 그래서 지구하고 동일한 조건을 가지고 있는 그런 행성이면 되지 않겠냐 해서 보니까 가장 중요한 요소가 이제 행성 표면에 물이 있고 그 물이 이제 액체 상태여야 하겠다. 이게 유지되려면 그 행성은 자신의 별에 너무 가깝지도 않고 너무 멀지도 않고 그래서 이제 그 적당한 구역, 그러니까 그 행성 표면에 액체 상태의 물이 존재할 수 있을 만한 그런 온도가 유지된 그런 에너지를 자기의 별로부터 받는 이제 그걸 이제 골디락스라고 하죠. 그래서 골디락스 내에 있는 행성. 그런데 이 조건 외에도 몇 가지 그 조건들이 더 있는데 이 뉴스에서는 이제 그 별의 특성에 좀 주목하고 있어요. 그러니까 이제 우리로 치면 이제 태양이 되는 그 행성, 생명체가 거주하는 행성을 거느리고 있는 그 별의 특성이 뭐냐. 우선 별이 너무 왕성한 활동을 해서 막 어마어마한 플레어가 막 수시로 막 발생을 한다. 그러면 그 행성의 대기가 파괴돼서 그 강력한 별폭풍을 막지 못하니까 그런 경우에는 이제 설령 골디락스에 있다 하더라도 그 행성에는 생명체가 살기가 어려워지는 거죠. 그 태양계에서 보면 이제 딱 화성이 그렇죠. 그러니까 이제
그 태양계 골디락스에는요, 행성이 3개 있습니다. 그러니까 이제 금성, 지구, 화성이죠. 이게 골디락스 존이 이렇게 칼로 무자르듯이 이렇게 딱 잘라지는 게 아니라서 그 이견들이 좀 있어요. 뭐 넓게 보냐, 뭐 좁게 보냐, 뭐 이렇게 있긴 있는데, 어쨌든 뭐 대충 금성은 이제 골디락스 존의 그 안쪽 모서리에 겹쳐져 있고, 화성은 이제 바깥쪽 경계선에 걸쳐져 있다, 뭐 이런 이야기가 있거든요. 그런데 이제 금성은 이제 잘 아시겠지만 이제 자체 조건이 좀 문제가 있는 거죠. 그 어마어마 두꺼운 대기 때문에 그 극단적인 그 온실 효과에 의해서 이제 아무것도 살 수 없는 그런 상황이고, 예. 화성은 그런데 대기가 없잖아요. 예, 물론 있긴 있지만 우리가 생각하는 이런 그 탄탄한 대기는 없는 거죠. 그래가지고 대기가 이렇게 희박한 이유도 여러 가지가 있겠지만 그 이유 중 하나가 그 태양의 강력한 폭풍인 거죠. 그래서 지구 같은 경우는 이제 지구 내부에 이제 대류 현상이 있고, 그거에 의해서 이제 만들어진 자기장이 그 태양의 강력한 폭발 플레어 뭐 이런 거에서 방패막이가 돼주는데, 화성은 이제 그런 것도 없는 거죠. 그래서 그대로 태양에 노출되고 있고, 그래서 그 태양 폭풍에 의해서 대기가 뜯겨나가고 있다라는 논문이 이미 그 5년 전에 그 사이언스지에 이제 게재가 된 적이 있어요. 그럼 일단 별이 생명체 서식이 가능한 행성을 품고 있을 확률이 높으려면 어떤 조건이 있어야 하냐 하는 말이에요. 그 우선 별이 잠잠하면 좋겠다. 하지만 잠잠한 것도 그냥 잠잠하면 안 되고, 골디락스 존이 있어야 되고, 있어야 되는 거죠. 골디락스 존은 있어야 되고, 그리고 별이 잠잠하면 좋겠고, 그리고 그 행성 표면에 액체 상태의 물이 있을 수 있으니까, 그러니까 이제 그러려면 섭씨 0도 이상의 기온이 유지가 되려면 기온이 유지가 가능한 그런 에너지를 또 제공을 해줄 수 있어야 하고, 그 골디락스 존이 뭐 비교적 뭐 넓으면 넓을수록 좋은 거고, 뭐 그리고 이런 것도 있는 겁니다. 별의 수명이 길었으면 좋겠다. 이제 태양 같으면 이제 태양의 수명은 이제 대략 그 100억 년 정도 보고 있죠. 그리고 지금 이제 45억 년이라고 하니까 반 정도 사는 겁니다. 그러면 지금 저를 비롯해서 이제 여러분들 모두 이제 지구에서 저와 같은 여러분들 생명체는 나오기까지 한 45억 년이 걸린 거죠. 근데 이 기간이 더 길면 어떨까요? 꼭 뭐 장담은 못 하겠지만 어쨌든 뭐 확률은 좀 늘어날 수 있겠죠. 그러니까 그런 별이 안정적이면서 골디락스 존도 있으면서 수명도 긴 적당한 별이 뭐냐라고 했을 때 그 대상이 된 별이 분광유형 K의 외성, 난쟁이 별, 작은 별이죠. 작은 별이다. 그런 결론이 나온다는 겁니다. 그래서 여기 한번 표를 한번 같이 보시죠. 여기 이제 태양과 같은 G유형, 그리고 G유형, 그리고 K유형, 그리고 M유형의 별들을 비교한 표인데요. 각각의 내용은 이렇습니다. 우선 골디락스 존 G유형이 제일 넓죠. 이게 골디락스 존 G유형이 제일 넓죠. 그 다음이 이제 K, M 이런 순서로 되어 있고요. 그 다음은 엑스레이 이레디언스라고 했는데, 이게 뭐냐 하면은요, 그 골디락스에 행성이 있다라고 가정했을 때 그 행성이 X선을 얼마나 많이 받냐 하는 겁니다. 여기 지구를 이제 1로 잡았거든요. 그러면은 K형 별에 있는 골디락스 존의 행성은 25배를 받고요. 그리고 M형 별의 골디락스 존에 있는 행성은 무려 400배를 받는데요. 그러니까 이제 M형 별은 이제 탈락이 되는 거죠. 사실 K형도 적진 않지만 그 또 X선은 행성의 오존 같은 그런 방어 기제가 있으면 그래도 막아낼 수 있는 양이라고 보는 것 같아요. 그리고 그 다음이 이런 별이 얼마나 많이 있을까라는 건데요. 이거는 이제 그 기준은 우리 은하 미리네입니다. 그래서 태양이 하나 있을 때 K형은 3개가 있고 M형은 10개가 있다. 그러니까 K형이 태양 같은 별보다 3배 더 많고 M형은 10배가 더 많다, 이 얘기고요. 그 다음 마지막 조건이 이제 수명입니다. 별의 수명. 태양은 약 100억 년, 그런데 K형 별은 400억 년, M형 별은 수명이 무려 1천억 년이다. 어마어마하네요. 이런 모든 것을 고려해 봤을 때 생명체가 살만한 행성을 보유하고 있을 가능성이 가장 높은 별은 뭐냐? 바로 중간에 있는 요 K형 별이다 라는 거죠. 그러니까 앞으로 K형 별 주변에 있는 외계 행성들을 집중적으로 찾아보면 어떻겠냐, 뭐 이런 내용입니다. 그
저는 개인적으로요, 예, 이런 뉴스 되게 좋아해요. 그 지구 말고 저 우주 어딘가에 이제 생명체가 있다라는 그런 얘기잖아요. 거기에 우리 같은 사람들이 있으면 그 사람들은 어떤 그 생각을 하면서 살까? 그 어떤 문명 체계를 갖추고 뭐 이런 생각을 어렸을 때부터 종종 했던 것 같습니다. 그래서 제가 이제 취미가 쓸데없는 생각을 하는 게 예전부터 취미였던 거 아세요? 그래서 그런 생각 특히 많이 했었어요. 그래서 이런 뉴스 되게 좋아하는데요. 한 번은 이제 무슨 경험이 있었냐 하면은요, 누구나 다 마찬가지시겠지만, 한참 고민 많을 때 있잖아요. 저 젊었을 때. 이제 저 같은 경우에는 20대 초반에 왜 그렇게 고민이 많았었는지, 막 이렇게 그 고민은 이제 구체적인 고민도 아니고, 뭐 이렇게 막 세상에 대한 그런 고민을 하느라고 잠을 못 자고 했었던 적이 있었는데, 한 번은 이제 이런 적이 있었어요. 이제 밤에 잠이 안 와서, 예. 그때 이제 제가 반지하 살았습니다. 요즘 기생충으로 뜨고 있는, 예, 그런 반지하 살고 있었는데, 가까이에 이제 공원이 있었거든요. 그래서 한 자정쯤 이제 공원에 나가서, 잠도 잘 안 오고 하니까 이제 공원 벤치에 앉아 있었는데, 하늘을 딱 보니까, 굉장히 밝은 별 하나가 있는 거예요. 그런데, 제가 지금 이제 그때 시기랑 이렇게 시간이랑 해보니까 그게 아마 시리우스였던 것 같아요. 그런데, 그 별을 딱 보면서 무슨 생각을 했냐면, 야, 저 별에도 뭔가 이제 생명체가 살고, 그러면은 그 생명체가 나처럼 이런 고민을 하고 있을까? 그 사람도 이렇게 하늘을 바라보고, 마치 이제 제가 걔네들 그 별을 보듯이, 걔네들도 하늘을 바라봤는데 이제 태양이라는 별이 저 멀리서 보여. 예. 그런데 걔가 이제 똑같은 고민을 나처럼 하고 있어. 라고 이렇게 딱 생각하는 순간에요. 그 별하고 지금 그 별에 나를 쳐다보고 있는 사람의 그 시선이 느껴지는 거예요. 그러면서 그 별하고 저 사이에 있는 그 공간이 갑자기 가슴에 이렇게 훅 들어왔던 적이 있습니다. 예. 굉장히 굉장한 경험을 그때 한번 했는데, 그냥 혼자 이렇게 상상한 경험인지 모르겠지만, 이게 나중에 이제 제가 대학에서 부전공을 심리학을 배웠는데요. 심리학에서 이제 이런 거를 절정 경험이라고 해서 피크 익스피리언스 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서, 예. 제가 이제 그런 경험을 한번 한 적이 있습니다. 예. 그러다 보니까 아마 제가 개인적으로 그런 경험이 있어서 그런지 외계행성 뉴스 이제 특히 좋아하거든요. 그래서 이제 외계행성 연구는 항상 종착점이 결국은 이제 외계 생명체인 거죠. 예. 그게 이제 거기에 정말 이제 외계인이 있는 건지, 아니면 뭐 우리가 이제 지구가 망가질 대로 망가지면 이제 거기 가서 살 건지, 예, 이거 지금은 이제 많이 시들해진 프로그램이라고 생각들 하시는 분들이 많은데요. 이거 천만의 말씀이십니다. 2월 15일이니까 예, 바로 지난주죠. 지난주에 미국 국립과학재단하고요, 세티하고요, 협정을 맺었어요. 국립과학재단이 이제 다루고 있는 망원경 중에 하나가 이제 VLA라고 칼 젠스키 극대배열 망원경이라고 이제 우리나라 말로 번역하는데, 이제 전파 망원경이 있거든요. 그런데 전파 망원경에 세티에서 프로그램을 개발해서 데이터를 수집하고 분석하는 그런 시스템을 붙이기로 이제 협정을 맺었습니다. 그래서 앞으로 VLA가 수집하는 데이터는 세티가 외계의 지적 생명체를 찾기 위해서 이제 분석하는 데이터가 된다는 얘기예요. 이게 얼마나 이제 구체적인 얘기들이 오가냐 하면은요, 이게 미국 시애틀에서요, 미국 과학진흥협의회 전문가위원회 담화에서 이런 얘기가 나왔습니다. 발견되고 있는 외계행성의 숫자가 빠르게 늘어나고 있다. 그리고 이러한 성과를 가능하게 하는 기술들이 공공 및 민간의 여러 기관들로 하여금 혁신적 접근에 박차를 가하도록 하는 촉매제 역할을 할 것이다. 예. 그런데 여기에서 혁신적 접근이라는 게 뭐냐면요, 세티의 전통적인 기술을 뛰어넘는 외계 문명 탐사 방법이라고, 영어로는 테크노 시그니처라고 하는데, 목적을 이제 대놓고 기술 문명 신호, 예, 테크노 시그니처라는 이걸 찾겠다. 예, 그런데 이제 여기에 해당하는 데이터는 외계행성의 데이터, 대기에서 이제 포착되는 어떤 이제 분광 자료들이죠. 어떤 생명체의 신호를 가지고 있는 그건 화학적 신호뿐 아니라 레이저 복사, 그리고 무언가 별 주위를 공전하는
행성이 아닌 구조체, 그리고 지구처럼 이렇게 행성을 이렇게 둘러싸고 있는 이제 지구 같은 경우에 정지궤도 위성이 있잖아요. 지구적인 통신망을 구축하는 그런 인공위성과 같은 비행체, 뭐 이런 구체적인 그 대상들을 나열을 하고 있어요. 이제 제가 지금 드린 말씀이 이게 무슨 공상과학 영화나 뭐 헐리우드에서 하는 얘기가 아니고 이게 과학자들이 구체적으로 하는 이야기들입니다. 아직은 정말 꿈 같은 이야기들인데 그 이야기들이 이렇게 구체적으로 나오고 있어요. 그래서 세티는 뭐 여전히 개인 참여가 가능한 프로젝트고요. 대한민국에도 여전히 많은 분들이 그 세티에 참여하고 계십니다. 뭐 저 역시 참여하고 있고요. 이게 개인이 그냥 참여할 수도 있고 특정 팀 같은 이런 팀 단위로 할 수도 있는데요. 저는 뭐 아는 사람들이 있는 건 아니지만 대한민국의 그 세티카라고 하는 그 이름의 팀이 규모가 제일 커서 이제 거의 가입이 되어 있거든요. 그래서 네이버 카페 세티카라고 있습니다. 예, 주소는 지금 이제 아래에 보이는 것과 같고요. 그래서 여기 동영상 안내문에도 한번 적어 놓을 테니까요. 그 카페가 이게 완전 공개 카페라서 가입 안 하셔도 이 사람들 도대체 어떤 행동들을 하고 있는지 보실 수 있어요. 그래서 한번 보시고 그 생각이 있으시면 집에 컴퓨터에 세티애톰 프로그램 한번 깔으시고 한번 참여해 보시는 것도 재밌을 것 같습니다. 예. 혹시 아세요? 뭐 여러분들 컴퓨터가 분석하고 있는 그 신호에서 그 와우 시그널, 그 뭔가 지적 생명체의 그 신호가 포착이 될지 그거 아무도 모르는 거죠. 예. 이 외에도 올해 올해 전미 천문 학회에서 뉴스로 보도된 내용으로 그 중력 렌즈 퀘이사와 관련된 두 가지 뉴스가 있습니다. 그 하나는 차가운 암흑물질 이론의 전제 사항 중 하나를 확정했다라는 뉴스고요. 그 나머지 하나는 허블 상수를 다시 측정했다는 뉴스인데요. 예. 허블 상수 관련된 뉴스만 좀 간추려 드리겠습니다. 이게 그 허블 상수가 좀 문제가 있는 게요. 이 근거리 우주를 관측해 가지고 이제 거기에서 이제 도출한 허블 상수하고요. 그 우주 배경 복사 같이 거의 뭐 머나먼 우주를 배경으로 해서 그 측정한 허블 상수가 지금 서로 안 맞아요. 그래서 지금 이게 다른 이유가 뭐냐, 이런 걸 규명하는 게 우주론의 과제 중 하나이기도 합니다. 그래서 지금 여기 현재 상황을 보여주는 표 하나 보여드리겠습니다. 예, 처음에 나와 있는 레이트 루트, 이게 비교적 가까운 우주를 대상으로 허블 상수를 계산하는 7가지 방법이 있고요. 이번에 뉴스에서 다룬 건 여기서 첫 번째, 여기 홀리카우라고 써져 있는 이겁니다. 그 중력 렌즈 퀘이사 현상을 이용해서 측정했다고 하고요. 그리고 나머지 6개가 쭉 나오죠. 이렇게 측정한 허블 상수는 1메가파섹당 초속 73km. 그러니까 1파섹이 대충 3.3 광년 정도 되거든요. 메가는 100만이니까 약 330만 광년 멀어질 때마다 우주는 팽창 속도가 초속 73km씩 빨라진다. 이 얘기입니다. 예, 그런데 그 밑에 여기 얼리 루트, 이건 아주 머나먼 우주 배경 복사처럼 빅뱅이 있고 얼마 후에 우주를 관측하여 우주의 팽창률을 계산하는 건데요. 역시 방법이 이제 5가지가 나오죠. 플랑크 위성의 데이터, 그리고 그 밑에 우주 배경 복사, CMB라고 써져 있죠. 이런 방법들인데요. 여기서는 67.4km, 그러니까 역시 330만 광년 멀어질 때마다 우주는 팽창 속도가 초속 67.4km씩 빨라진다는 결과가 도출되어 있다. 그러면 가까운 우주를 대상으로 측정한 허블 상수는 73km, 초속 73km, 그리고 먼 우주를 대상으로 관측해가지고 계산한 허블 상수는 초속 67.4km. 이게 서로 안 맞잖아요. 그래서 이렇게 양 수치가 맞지 않는 것을 이렇게 다리를 만들고 보니 서로 이가 어긋나 있다. 이런 현상으로 묘사하고 있습니다. 예, 제가 그 한국 아마추어 천문학회 연수국장으로 있을 때 만난 분들 중에 보면은요, 이 우주론에 흥미 가지고 계시는 분들도 되게 의외로 많습니다. 예. 그런 분들한테는 이게 정말 흥미로운 뉴스가 되실 것 같아요. 마찬가지로 그 세부 뉴스는 이 내용들을 번역한 제 블로그 주소를 적어 놓을 거니까 참고하시면 되겠습니다. 이상 전미 천문학회 발표 뉴스를 말씀드렸고요. 마지막으로 절대 지나칠 수 없는 뉴스 하나 말씀드리도록 하겠습니다. 예.
바로 베텔게우스. 예, 베텔게우스 얘기입니다. 베텔게우스는 지금 만약에 이 동영상을 보시는 여러분들이 지금 시간이 저녁 시간이다. 지금 이제 2020년 2월인데 저녁 시간이다. 뭐 대충 한 뭐 8시에서 10시 뭐 그 정도면은 지금 바로 밖에 나가셔서 약간 이렇게 서쪽으로 지금 기울고 있을 거예요. 보시면 바로 보입니다. 오리온 자리, 너무나 이렇게 눈에 잘 들어오는 오리온 벨트를 구성하는 이 3개 별이 바로 보이고요. 그 3개 별에서 서쪽으로, 그러니까 이제 왼쪽으로 이렇게 딱 대각선 위로 보면 별이 하나 보여요. 빨간색, 예, 빨간색, 주황색 톤이 느껴지는 별이 하나 보이실 텐데요. 그 별이 베텔게우스예요. 이게 적색거성, 뭐 적색 초고성이라고 하더라고요. 그래서 이 별이 얼마나 크냐면 이 별을 태양계에 갖다 놓으면 그 별의 크기가 반경이 목성의 공정궤도까지 차지한다라고 합니다. 어마어마하게 큰 거죠. 그런데 이 별이 갑자기 어두워졌어요. 그래서 유럽 남부 천문대에서 이 뉴스가 발표된 2월 14일 현재 베텔게우스의 밝기가 평소 밝기 대비 36%밖에 되지 않는다. 그래서 이게 이제 눈으로 보시는 분들도 베텔게우스 많이 어두워진 것 같다, 이런 이야기 하시는 분들이 있습니다. 사실 눈으로도 이제 뭐 분간이 된다라고 하는데, 그래서 지금 이게 인터넷에서 한번 여러분들 베텔게우스 한번 검색해 보세요. 이게 막 뭐 뉴스 이렇게 해도는 막 되게 자극적으로 뽑아내는 거죠. 뭐 과연 폭발 임박, 뭐 초신성 폭발 막 이렇게 해서 뉴스들이 막 이렇게 나옵니다. 예, 이런 포스팅 천재인데 오늘 제가 제일 처음에 이제 개성운 말씀드렸잖아요. 개성운이 이제 1054년에 당시 이제 기록에 따르면은 거의 3주 동안 낮에도 볼 수 있었고, 그리고 이제 밤에는 거의 2년 동안 맨눈으로 볼 수 있었다. 그런데 이 개성운까지 거리가 약 6,500광년이라고 해요. 그런데 베텔게우스는 거리가 이제 약 700광년이거든요. 그러니까 거리상으로 따지면 10분의 1밖에 안 돼요. 그러니까 베텔게우스가 초신성 폭발을 일으키면 밤이 그냥 이제 밤에 보였다가 아니라 밤이 낮처럼 완전히 밝아질 것이다, 이렇게 예상을 하죠. 그리고 심지어는 거리가 너무 가깝다 보니까 과연 지구가 안전할까? 초신성 폭발, 아까 지금 초신성 폭발 전에 보셨지만 어마어마한 에너지들이 쏟아져 나오는데 과연 지구가 안전할까? 뭐 이런 이야기도 나오고 있습니다. 이게 그러한 베텔게우스가 지금 갑자기 어두워진 거죠. 그러니까 이제 초신성 폭발의 징조가 아니냐, 이런 뉴스들이 지금 쏟아져 나오고 있는데요. 정말 초신성 폭발이라면 정말 대단할 것 같아요. 초신성 폭발을 직접 이렇게 눈으로 본 사람이 역사상, 지구 역사상 이제 몇 명 안 될 거잖아, 그죠? 그러니까 사실 뭐 기대감도 있죠. 예, 뭐 정말 그래가지고 그것 때문에 지구가 망하든 말든, 사람은 어차피 죽으니까, 저도 한번 그거 딱 봤으면 좋겠다라는 그런 생각을 합니다. 예. 그런데 사실 이게 이제 유럽 남부 천문대에서 발표된 뉴스인데요. 이 뉴스는 논조는 이제 되게 차분해요. 지금 어두워진 이유가 사실 과학자들도 이게 초신성 폭발의 전조인지 아닌지는 모르는 거죠. 왜냐하면 뭐 데이터가 없으니까. 과거에 그렇게 봤다라는 기록만 있지, 과거에는 이렇게 과학적으로 어떤 데이터를 모으질 못했잖아요. 그러니까 이제 천문학자들도 몰라. 그런데 그 이유를 그러니까 초신성 폭발 임박 이렇게 푸는 건 아니고 어떤 이제 가설을 이야기를 하고 있는데, 두 가지 가설을 이야기하고 있는데, 뭐 첫 번째 가설은 뭐 별 내부의 어떤 대류 현상 때문에 그런 것 같다, 뭐 이런 이야기가 있는데요. 그 다음에 나오는 게 이제 요거예요. 이제 베텔게우스가 지금 적색 초거성, 이제 굉장히 불안정한 상태죠. 그러니까 막 분출이 막 일어나고 있는데, 분출해서 이제 막 우주먼지를 이렇게 막 쏟아내는데, 이번에 하필이면 쏟아낸 방향이 우리 쪽 방향인 거죠. 그러니까 별이 어두워진 게 아니라 우주먼지가 확 쏟아져 나오면서 이제 우리 시선을 가리는 거죠. 그러니까 그런 측면에서 어두워진 거 아니냐. 그래서 이제 뭐 여러분들은 어떠세요? 뭐 먼지가 이렇게 가로막아서 밝기가 정말 줄어드는 게 좋겠어요? 아니면 정말 초신성 폭발 일어나기 전에 한번 이렇게 훅박 하면서 밝기가 줄어드는 게 좋겠어요? 물론 제가 아까 초신성 폭발을 계속 보고 싶다라고 했기 때문에 이제 저 같은 경우에는 후자면 좋겠지만, 어쨌든 뉴스는 전자,
그러니까 이제 먼지가 뿜어져 나오면서 우리 시선을 막은 것 같다라는 이야기로 이제 이루어져 있습니다. 예. 예, 이상 오늘 준비한 뉴스. 예, 지난 1, 2월 정말 멋진 뉴스가 많았는데요. 예, 일단 이 정도 뽑아서 말씀드렸습니다. 사실 이거 말고도 뭐 재밌는 뉴스들이 많이 있는데, 아까쯤에 제가 말씀드렸지만, 스피처 우주망원경이 이번에 은퇴하면서요. 얘가 이제 태양계에서 스피처 우주망원경이 새로 우리한테 알려준 10가지 뭐 사실 해가지고 이거 나사에서 1월 21일에 발표한 뉴스도 있어요. 이것도 상당히 재밌는 뉴스들이 많은데 어쨌든 번역한 뉴스 링크에 적어 놓을 거니까요. 예, 한번 봐주시면 되겠습니다. 예, 그러면은 다음 달에도 멋진 최신 천문 뉴스들을 가지고 찾아뵙도록 할 예정이고요. 특히 다음 달에는 이제 메시에 마라톤이 열리거든요. 전 세계 아마추어 천문인들이 1년에 딱 한 번 춘분 전후로 해서 달이 없는 밤에 모여가지고 메시의 대상 110개 천체를 이제 하룻밤에 이렇게 다 보는 그런 행사들을 해요. 그래서 지금 코로나19 때문에 걱정이긴 한데 원래 제가 있는 산청 벼라띠 천문대 있는 데에서 거기서 이제 한국 아마추어 천문학회 경남지부가 하는 메시의 마라톤이 항상 열리고, 그리고 이제 횡성에서는 야간 비행이라는 별지기 동호회에서 하는 메시의 마라톤이 또 있습니다. 그래서 한다라고 하면 저는 이제 산청에서 가서 3월달 천대 노비엇을 준비하도록 하겠습니다. 예, 한국 아마추어 천문인의 최신 천문 지식 업그레이드를 표방하는 방송, 천문학적 대화를 위한 넓고 얕은 지식 천대 노비엇 2회 방송을 마치겠습니다. 감사합니다.